आंचलिक पेशादार सांबादिक संघर 15तम स्वर्णक्षेत्र अवसर में एक नियारा ढंगरे कनक्लेव 2025 वार्षिक पत्रिका फूल बौलबणी 2025 आंचलिक पेशादार सांबादिक संघ सभापति दीपक कुमार मंगराज सभापतित्व में उन्मोचन हो जाइछि। एही पत्रिकार शुभ उन्मोचन महासमारोह चौदार कपालेश्वर स्थित आरडी हाउस परिसर में अनुष्ठित हो जाइछि। अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव चौदार कटक प्राक्तन विधायक डॉक्टर प्रभात रंजन विश्वाल, राज्य ओबीसी मोर्चा साधारण संपादक इंजीनियर ज्ञानेन्द्र स्वाई, प्रजातंत्र संपादक ज्ञानेन्द्र सामंतराय, हिंद सेवक संघर सभापति पद्मश्री श्री दामोदर साहू प्रमुख जोग देइथिले। आंचलिक सांबादिक संघ जो टांगी चौद्वार एक भव्य कार्यक्रम आयोजन करिछि, धन्यवाद जनाऊे। तेणु चौद्वार अंचल एक ऐतिह्य संपन्न अंचल। चौद्वार माटी को आम प्रणाम करुछु। ओडिशार विकास में चौद्वार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। केवल शिल्प क्षेत्र नुहे, साहित्य कला संस्कृति क्षेत्र में चौद्वार एक अनन्य प्रतिभा विकसित अंचल। किंतु एठी जो गणमाध्यम कथा उठुची, जो माने वितरक माने अछंती, खबर कागज को जो माने लोकन पाखरे पहुंचौथिले, सामाजिक गणमाध्यम जेतेबेले सक्रिय हैला सेतेबेले से वितरक माने मध्ये जो माने समाजर सबुठारु तल स्तर थिले, गां गहले थिले, से खबर कागज को घर बुली सहर ठारू गां पर्यंत पहुंचौथिले, सेमानंकर जो पेट पाटणार कथा से संकट में पड़ी, निश्चित सत्य कथा। तेणु सामाजिक गणमाध्यम जेतेबेले सक्रिय होइछि, जो माने जीवन बंचिबा पई परिवार प्रतिपोषण करने खबर कागज संस्था भितर से बंचार स्वप्न देखुले से संकुचित हो जाइए। तेणु खबर कागज मालिक मैंने कथा बुझा दरकार। जदि विज्ञापन मिलूँ से जत्न देवा दरकार। विशेषकर मुझे कहि जो अंचल चौद्वार अंचल जो सांबादिक मैंने अच्छा भीतर एकता अच्छी, से भातृत्व भाव अच्छी। तेणु ये अंचल खबर को सारा देश विदेश में पहुंचाई से जो अनवरत उद्यम कर सबू सांबादिक भाई मान धन्यवाद देवी। सांबादिक लड़ाई जारी रखो, से खबर कागज हकर हो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, समस्त समाज उन्नति आमको समस्त को एकाठी होगापी सांबादिक अनुष्ठान जो आंचलिक सांबादिक संगठन जो प्रयास कर साधुवाद जनाऊँ। चौद्वार अंचल सांबादिक मानकर विभिन्न समस्या उपरे मंचासीन वरिष्ठ अतिथि माने निजे निजर मत व्यक्त रखिथिले। नमस्कार, मु गार्गी आपण मानको स्वागत करूछि। होली टीवी ओडिया सहित जोड़ी हेबा पई आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आंचलिक पेशादार सांबादिक संघ तार सभापति ये सांबादिक मानक पई ये होची उद्यम उटा करा है, उटा प्रयास करा है जे खबर कागज वितरक मानक पई चढ़ मुंडे चढ़क पड़ुछि कि कई लोक पेपर पढ़ुना, केवल सकाल राति 12 कहला बहुत कहते राति 12 देखी दौरान मोबाइल रे न्यूज़टा कौन आई, कटफेस न्यूज कौन आई सरीगला। सकाल पेपर कौन दरकार, घर कहीं पढ़ो पेपर। तो ये जो समस्या देखा जाइए आम तो बढ़िया कथा कहले आम ये प्रोसेस को बंद कर पारिबानी। गणमाध्यम सकाल राति पढ़ी दौरान गोटे गोटे पेपर अच्छी देखी राति 10टार न्यूज भी पाई जाऊँ। ये जो समस्या भितर अच्छे बढ़िया कथा कहले समस्ते मालिक मानकर बहुत अच्छी भूमिका अच्छी। जमती देखी समाज बंद कर दे, समाज कटपिस पेपर होनी तार जो नेट रे पेपर बाहर कर पारे, जो सब्सक्राइब करते से मैंने केवल पाइबे से उद्यम करने दरकार अच्छी। मोर 14 भाई मान कहते सांबादिक भाई मैंने अच्छा आम भर टे शालीनता आसू और आम एकाठी जमी आज समस्त प्राय एकाठी होती। चौद्वार विकास रे जो लड़ाई अच्छे आमर जो मुख्य जो स्लोगान अच्छे आपण मानकर आम कलम रे आपण मानकर लड़ाई या सांबादिक माने चौद्वार सांबादिक माने इम्पोर्टेंस देवा दरकार अच्छे। मुझे अच्छी समस्त सागर मिलमिशी चौद्वार विकास हवा एक वार्ता जीव दरकार सब एरिया सांबादिक मान आस भाई आम एकाठी हवा, आम आमको निजक बचेगा। कारण एवं जो सांबादिक मान जो टाइप रो जो बदनाम होती आम मुकुलिबा। अन्यपटे चौद्वार विभिन्न समस्या रही एहाकू किभली सुधरा जाई पारिबो से विषय मध्य आलोकपात करथिले। सामाजिक संघर जो कार्यक्रम केमते देखुचंदी एवं यार कोन प्रभाव को अभिमुख होई। चौद्वार में 3 जन सांबादिक थिलु, जने चाली गले आ जो पड़ी जने बिचरे मोई बाई धरि जाई। रामचंद्र सामल मु
ଆଉ ତୋର ଧୀରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ମୁଁ ଆଜି ନିଲୁ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ମଉଳ ଲୋଡି ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ଏଇ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଏଇ ଯୋଉ ମେଳା ହେଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗର୍ବ ଭାବି ଫୁଲୁଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି କିନ୍ତୁ କେହି ଦବିବାର ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ଚାଲିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଚାଲିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଚାଲିବ। ଆଗ ପଚାରିକି ଚାଲିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏ ମହାମେଳ ଉତ୍ସବରେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପୁରାତନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦୟାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସିଏ ଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ। ମହତାବ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଝଙ୍କାରେ ଘରେ ବସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାଗଜଟି ଆସିଲେ ବୁଢା ଭାଇନା ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଅଛି। ମହତାବ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଦୟାକାନ୍ତ ଆଉ ତୁମେ କଣ ଧର୍ମ ଧାରଣା ପ୍ରତି ଲେଖୁଛ? ଆଉ କଣ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଲେଖି ଲେଖିକି ମୋ କଲମ ଭୁଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଓହୋ, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁମେ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଡକୁ ମାରିଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧର୍ମବିତ ବଳେ ବହୁତ ଯିବା ବେଳେ ଯାଏ ମୋ ସହିତ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କର। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ବୟସରେ ମୁଁ ନିଲୁ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ ତ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ଆମ ରାଜୁ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଦହନ ବାହାରୁଥିବା ନାଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ପଢେ। କେହି ଡାଉନ୍ ହବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୌଦ୍ୱାର ବିକଶିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ एकता कोई डाकନ୍ତୁ ଯଦି ତୋର ଡାକ ଶୁଣେ କେଉଁ ନା ଆସେ ଏକତା ଭାବେ ଏଇ ନୂଆ ଲୋକ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକ ହେଇଯାଏ ଚୌଦ୍ୱାର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ଉପନଗରପାଳ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନାୟକ, ଏସ୍.କେ. ଜାବେଦ, ସୁଧାକର ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମନାଭ ବରାଳ, ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେହେରା, ବିମଲ କୁମାର ବେଉରା, ବବିତା ବେଉରା, ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ପାଠକ ମାନେ ଟିକେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପାଠକ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବିତରକ ମାନଙ୍କର ବା ହକର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖବରକାଗଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପାଠକ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଛୁଟିରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ଯଦିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ତ ପୁଣି ଖବରକାଗଜକୁ ଖୋଜୁଛେ। ତେଣୁ ଖବରକାଗଜ ଅନେକ ମାନେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏବଂ ସେଇ ସୂଚନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଖବର ଥାଏ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଫେକ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରଚାର ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯୋଉ ବିତରକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇଛି ପାଠକ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାହା ସୁଧାର ହେଇପାରିବ। ପାଠକ ଯିଏ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନ ରଖିବ ଯେ କୋଉଠି ଖବରକାଗଜ କିଣିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବା ହକର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ସହଭାଗିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 2021ରେ ଯୋଉ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ଯେ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଆମର ହକର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଆକ୍ଟ ଥିଲା 2020 ମସିହାରେ ସରକାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଜି ରୋଟି ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମାନେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଇଏସ୍ଆଇ ଇପିଏଫ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା
ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଖବର କାଗଜ ପରିଚୟ ପାଉଛି ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କହିବା ଯେ ଇଏ ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଲା, ଯେ ପେଶାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବବିତା ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।